Good morning, students. Today we are going to see the topic three-phase induction motor presented by Dr. N. Edilmati. The three-phase induction motors are extensively used for electric drives. Three-phase induction motors are the most common and frequently encountered machines in industry. The main advantage which make it so popular for industrial use are it is simple and rugged construction, high reliability, low cost, high efficiency, it requires less maintenance, and so some of the disadvantages are there. The first one is that the speed is not constant when load is varied, low starting torque compared to DC shunt motor, reduction in efficiency when speed is varied. Next, we see the construction features of an induction motor. Induction motor consisting of two parts. The first one is the stator, the second one is the rotor. The stator is made up of number of stamping with alternate slatted tooth. Stampings are insulated from each other. Each stamping is 0.4 to 0.5 mm thick. Number of stampings are stamped together to build the stator core. The stator core is then fitted in a casted or fabricated steel frame. The three-phase winding is called stator winding. It may be connected either in star or delta. The stator winding is made for a fixed number of poles. Next we see the rotor. There are two types of rotor used in induction motor. They are squirrel cage rotor. The second one is the slip ring or wound rotor. Squirrel cage rotor. This is made up of cylindrical laminated core with a slot to carry the rotor conductors. The rotor conductors are heavy bar of copper or aluminum, short circuited at both ends by end rings. Hence, this rotor is called short circuited rotor. The entire rotor resistance is very small. External resistance cannot be connected in the rotor circuit. Such motors are extremely rugged in construction. Motors using such rotors are called squirrel cage induction motor. The majority of the induction motors are cage rotors. The next one is the slip ring or wound rotor. In this type of rotor, the rotor windings are similar to the stator conductors. The rotor winding may be star or delta connected, distributed winding, wound for a many number of poles as the stator. Variable external resistance can be connected in the rotor with the help of the brushes and slip ring arrangement. By varying the external resistance in the rotor circuit, the motor speed and torque can be controlled. This motor is called slip ring induction motor or wound rotor induction motor. Next we see the comparison of squirrel cage and slip ring induction motor. The squirrel cage induction motor has a low starting torque, no speed control, need a starter and rugged in construction. But in the slip ring induction motor, high starting torque, extra slip ring, high cost, and a construction somewhat different from squirrel cage induction motor. Next we see the principle of operation. In principle of operation, first three-phase supply is given to the stator winding. Stator winding நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா three-phase supply கொடுக்கணும். Supply கொடுக்கும் போது ஸ்டேட்டரில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ஸ்டேட்டார் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். It produces a rotating magnetic field between the stator and the rotor. அந்த கரண்ட் வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ஸ்டேட்டருக்கு ரோட்டருக்கு இடையில ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் சின்க்ரோனஸ் ஸ்பீட் is given by 120 F by P. Ns is nothing but the synchronous speed, F is the frequency, P is the number of poles. The rotating magnetic field cut the rotor conductor, EMF is induced in the rotor.
ரோட்டார் வைண்டிங் வந்து நம்ம ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும். அந்த இஎம்எஃப்னால ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த கரண்ட்டு ஒரு எம்எம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஸ்டேட்டர் அண்ட் ரோட்டார் ஃபீல்ட் டெவலப் த டார்க். The rotor rotate in the same direction as the rotating magnetic field. எப்போ வந்து ரோட்டார் வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆகும் அப்படின்னா the frequency of the rotor EMF is equal to the supply frequency. The rotor tries to capture the rotating magnetic field. However, the rotor cannot really catch up and rotate at the synchronous speed because if it does so, the relative speed would become zero and then there is no rotor induced EMF, no current and hence no torque. The rotor runs at a speed slightly less than the synchronous motor. In an induction motor, the speed is always less than the synchronous speed. Therefore, this machine is called the asynchronous machine. So, 3-phase induction motor வந்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா asynchronous machine அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? எப்போ வந்து ரோட்டார் வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆகும் அப்படின்னா எஃப்ஆரோட வேல்யூ வந்து எஃப் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ரோட்டார் வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்லிப் ஸ்பீட். ஸ்லிப் ஸ்பீட் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சின்க்ரோனஸ் ஸ்பீட் அண்ட் த ரோட்டார் ஸ்பீட். ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்லிப் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்லிப் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்எஸ் மைனஸ் என் அப்படின்றது வந்து ரோட்டார் ஸ்பீடு. ஸோ அந்த எண்ணுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா என்எஸ் இன்ட்டு 1 மைனஸ் எஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்லிப். ஸோ ஸ்லிப்போட ஃபார்முலா என்னென்னா என்எஸ் மைனஸ் என் டிவைட் பை என்எஸ். இதே இது வந்து பர்சன்டேஜ் ஸ்லிப் அப்படின்னா நம்ம வந்து மல்டிப்ளை 100. ஒரு பேசிக் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது 3-phase இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி. ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது நம்ம என்ன எஃப்ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இன்னொரு நேம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்லிப் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ரோட்டார் இஎம்எஃப். இப்போ வந்து நான் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷனில் ஸ்லிப்போட வேல்யூ வந்து 1 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ E2R அதுதான் வந்து ரோட்டாரோட இஎம்எஃப். அதோட ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா எஸ் இன்ட்டு E2. ஸோ E2 அப்படின்றது வந்து ரோட்டார் இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் பெர் ஃபேஸ் அண்டர் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷன். E2R அப்படின்றது வந்து ரோட்டாரோட இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அண்டர் ரன்னிங் கண்டிஷன். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ரோட்டார் கரண்ட் அண்டர் த ரன்னிங் கண்டிஷனில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரோட்டார் கரண்ட் ஐக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எஸ் இன்ட்டு E2 டிவைடட் பை Z2R. ஸோ Z2R அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ரோட்டாரோட இம்பிடன்ஸ் பெர் ஃபேஸ் அண்டர் ரன்னிங் கண்டிஷன். ஸோ Z2Rக்கு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி Z2க்கு ஃபார்முலா தெரியும். ரெசிஸ்டன்ஸும் ரியாக்டன்ஸும் சேர்ந்தது தான் வந்து நம்ம வந்து இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து என்னென்னா பவர் ஃபேக்டர். பவர் ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அது வந்து காஸ் பை நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ காஸ் பை அதை வந்து பை 2R அப்படின்னு வந்துட்டாலே அது வந்து ரோட்டாரோடது அட் ரன்னிங் கண்டிஷன் அப்படின்ற மாதிரி. சரிங்களா? ஸோ இதோட ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க. R2 டிவைடட் பை Z2R. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டார்க் டெவலப்டு இன் 3-phase இண்டக்ஷன் மோட்டார். ஸோ நம்ம டார்க் வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா 3 ஃபேக்டர்ஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரோட்டார் கரண்ட், செகண்ட் ஒன் இந்த ஃப்ளக்ஸ், தேர்ட் ஒன் இந்த பவர் ஃபேக்டர். ஸோ டார்க் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பை I2R காஸ் பை 2R. பை வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும்னா E2க்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். ஆல்ரெடி வி நோ த ஃபார்முலா I2R காஸ் பை 2R. ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த டார்க்கோட ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். டார்க்கோட ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறது அந்த ரூட் வந்து நம்மளுக்கு ரூட் இன்ட்டு ரூட் வந்து ரூட் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ அதை தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டேர்மில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டார்க் இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறதுக்காக நான் கேன்னு ஒரு டைம் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்திருக்கேன். அந்த கேயோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா 3 டிவைடட் பை 2π NS. NSோட வேல்யூ வந்து கேபிட்டல் N டிவைடட் பை 60. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கேக்கு வந்து அந்த வேல்யூ வந்து அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டார்க்கோட ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். இந்த டார்க்கோட ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன டார்க் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டார்க். ஸோ ஸ்டார்டிங் டார்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து 1 இருக்கும் போது எனக்கு ஸ்டார்டிங் டார்க் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நான் எஸ்ஸோட இந்த ஈக்குவேஷனில் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நான் 1 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டார்க். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்டார்டிங் டார்க் K இன்ட்டு E2 ஸ்கொயர்ட் R2 டிவைடட் பை R2 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் S into x to the whole squared.
நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மேக்ஸிமம் டார்க் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் டார்க்கோட ஃபார்முலா தெரியும், k இன்ட்டு E2 ஸ்கொயர் R2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் S இன்ட்டு X2 த ஹோல் ஸ்கொயர். எனக்கு எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் டார்க் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸ்லிப்போட வேல்யூ வந்து R2 X2 அப்படின்றக்கப்ப எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் டார்க் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் போய் நான் வந்து S இருக்கிற இடத்துல R2 X2 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா we get the maximum torque value. So maximum torque value oda formula important, it may be asked in the 2 mark. So formula வந்து k into E2 squared divided by 2 into X2. So from this equation it can be observed that the maximum torque is independent of the rotor resistance. Maximum torque is directly proportional to the square of the induced EMF at standstill. Maximum torque is inversely proportional to the rotor resistance. Next we see the ratio of starting torque and maximum torque. So the ratio வந்து அந்த formula வந்து நம்ம substitute பண்ணோம் அப்படின்னா we get Tst divided by Tmax is equal to 2a divided by 1 plus a squared. சரிங்களா, ஏயோட வேல்யூ வந்து R2 divided by X2. அதே மாதிரியே ஃபுல் லோடு டார்க்கும் மேக்ஸிமம் டார்க்குக்கு ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா 2a SF divided by a squared plus s into SF squared. SF அப்படின்றது வந்து ஃபுல் லோடில் இருக்கிற ஸ்லிப்போட வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டார்க் ஸ்லிப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டார்க் ஸ்லிப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் அதாவது இந்த கர்வ் வந்து எதுக்கு வரைகிறாங்க அப்படின்னா ஸ்லிப் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் S is equal to 1 to synchronous speed S is equal to 0 வரைக்கும் வரைகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டார்க் ஸ்லிப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு டார்க் ஈக்குவேஷன் தெரியும். அதில் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து இன்புட் வோல்டேஜோட வேல்யூ வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நான் இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். இதுதான் வந்து டார்க் ஸ்லிப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதுக்கு வரைஞ்சிருக்காங்க டார்க்குக்கும் ஸ்லிப்புக்கும் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்னென்ன ரீஜியன் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த டயக்ராமில் என்னென்ன ரீஜியன் ஷோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேபிள் ரீஜியன், அன்ஸ்டேபிள் ரீஜியன் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து காட்டியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு 3 ரீஜியன்ஸ் இருக்கும், ஸ்டேபிள் ஆப்ரேட்டிங் ரீஜியன், அன்ஸ்டேபிள் ஆப்ரேட்டிங் ரீஜியன் அண்டு நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் ரீஜியன் அப்படின்ற மாதிரி 3 ரீஜியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரியே தான் இப்போ ஸ்டேபிள் ஆப்ரேட்டிங் ரீஜியன் அப்படின்றது வந்து இந்த கிராஃபில் A to B இதுதான் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேபிள் ஆப்ரேட்டிங் ரீஜியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஸ்டேபிள் ஆப்ரேட்டிங் ரீஜனில் எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால R2 வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம். அதனால் நம்ம எதோட வேல்யூ வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம்னா S into X2 அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டார்க் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு S into R2 by R2 ஸ்கொயர். இந்த இடத்துல R2 அப்படின்றத வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த ரீஜியனில் the slip value is directly proportional to the torque. In this region, as the load increase, the speed increase or the slip increase. So the characteristic is approximately a straight line. Next one is the unstable region. When the slip is further increased from SM, the region is unstable region. The term R2 squared may be neglected as compared to S squared X2 squared. Okay, so torque direct proportional to 1 by S. In this region the torque is inversely proportional to the slip, that is slip increase and the torque increase. The torque slip curve is similar to a rectangular hyperbola. Next one is the normal region, the low slip region. The motor can continuously operated in this region. There are 3 types of torques are the starting torque, maximum torque or pull out torque. The third one is the full load torque. The first one is the starting torque. In starting torque, torque slip characteristics, when the slip is 1, the speed is 0. At this condition, the motor produces a torque called a starting torque. The second one is the maximum torque. The torque which the motor produces at slip S is equal to SM, called the maximum torque. SM, slip at maximum torque occur. The maximum torque is also called the breakdown torque or pull out torque. Next one is the full load torque. In the slip torque characteristics, the point D correspond to full load torque of the motor. Normally full load torque is less than the maximum torque.
Next we see the what are the losses are available in the induction motor. The first one is the magnetic loss. It is a constant one. Second one is the mechanical loss. The third one is the electrical loss. The electrical loss is the variable one. First we see the magnetic losses. The magnetic losses are also called the core loss or iron loss. These losses occurs in the stator core and rotor core because of rotating magnetic field. There are two types of core losses, namely eddy current and the hysteresis losses. The hysteresis losses occur due to the alternate changes in the magnetic field in the stator core. The eddy current losses are due to the flow of eddy current through the body of the stator core. These two losses depends upon the supply frequency. Since stator frequency is the supply frequency, the stator iron losses are more. Next one is the mechanical losses. The mechanical losses consisting of frictional losses and windage losses. In the induction motor, speed drops is very small and therefore the mechanical losses are also a part of the constant loss. So constant losses is equal to iron loss plus mechanical loss. Next one is the electrical losses. These losses are due to the resistance of the stator and the rotor winding. These losses include stator copper loss and rotor copper loss. By varying the load on the motor, the current also changes. This is why it is also called the variable losses. Normally, the stator copper losses are combined with the stator iron loss. So, rotor copper losses is equal to 3I2 squared R2. R2 is the rotor current per phase, and R2 is the rotor resistance per phase. Thank you.